Okay. So good evening, Adinath, Shabna, and Mohita. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ വിൽ ബി യൂസിങ് ഇംഗ്ലീഷ് സോ ദാറ്റ് all three can understand. Okay. So Mohita is Mohita from Tamil Nadu, right? Yes, ma'am. Yes, yes. Okay, fine. So I will better use both English as well as little bit Malayalam. Okay, because two of them are from Kerala. Hope you know that this session is for Kerala students, right? So in between, just for some clarification, I would be using a few Malayalam words. That's it. Okay. Okay. All right. So you can also learn Malayalam through English. Okay. All right. Okay, students. So today we are going to look at a new part of speech, that is the fifth part of speech, which is none other than adverbs. Okay. So we had successfully completed adjectives in the last class, and we also had a discussion about a few commonly used adjectives in the last class. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് commonly യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ adjectives നമ്മൾ നോക്കി, right? For example, they were personality adjectives, then appearance adjectives, size adjectives, shape adjectives, and then sound adjectives, and we also refer to conditional adjectives, right? So we discussed about, we discussed a lot of adjectives like this. Okay, so now we have come to the fifth part of speech, and they are adverbs. So we know that adjectives are used to describe nouns, right? Adjectives are used to describe any noun or even pronouns. So noun is the name of a person, place, or thing, right? All these are nouns. And pronouns are, of course, we know I, you, they, we, he, she, it, etc. Okay, so adjectives are generally used to describe any noun or a pronoun. The use of adjectives is very important so that our communication improves, our way of description improves, and you will also master the art of storytelling. Whenever you are using adjectives, it adds color to your communication, be it spoken, that is the verbal communication, or written communication. Whenever you are using adjectives, it can definitely add colors to your communication. Okay, so it's just like adding masala to any food. As I always tell during the class, using adjectives is like adding some flavors to your food. Okay, so we can also have food without or with masala. That's up to you. And sometimes we depend on food in which masala is not recommended. So that is good for the health. Agree. Still, there are certain food which you cannot have without adding masala. For example, some fast foods like noodles or pasta. Okay, during my school time, I have seen some of my friends used to bring noodles to school, and that would be for the lunch time. So when I came home and told this to my mom, she said like she will not send me by giving noodles to school. I had asked her once or twice. Okay, like looking at my friends, I also wanted to have noodles at school. Okay, she used to prepare it for me at home. But what she says is that when you take noodles to school, first of all, it will be very cool. It will be so dry. ചൂടുണ്ടാവില്ല. Okay, it will not at all be hot. It will never taste like how you have the same noodles at home immediately after preparing. That's obviously correct, right? ചൂടോടെ കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവില്ല. So that is one thing she says. And second thing, she also didn't want me to have this food as lunch since it's maida. Okay, so I also understood and I said, okay, ma, so whenever you prepare this at home and give it to me, I will have it. Okay, so what I'm trying to tell is, most of my friends used to bring noodles like this without masala. Okay, that is plain white noodles. And I have also tried this at home. It tastes good. Okay, you have to add vegetables to it. Only then it will be good. Otherwise, it will be like having something without any taste. Only salt will be there in it, right? So just like that, having noodles with or without masala is entirely different from each other. Similarly, the usage of adjectives is also like that.
You can even communicate without adjectives. Adjectives ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് communication ചെയ്യാം, സംസാരിക്കാം. You can speak or you can write without adjectives. But once you master the use of adjectives, not so many, at least 20 to 25 adjectives which we use in our everyday life, it can definitely have an impact in your style of communication so that people will listen to you in a better way. It will be more attractive to listen. Okay. അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് തള്ളരുത്. ഓക്കെ, അതായത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഈവൻ ഫോർ സ്മോൾ തിങ്സ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു എലാബറേറ്റ് ഇറ്റ്. Exaggeration is always not good, but sometimes, okay, exaggeration is needed. Okay, so that is the use of adjectives that we discussed. Now we are coming to adverbs. So if adjectives can describe nouns, then what is the function of adverbs? What do adverbs do? Any guesses? I repeat the question. If adjectives are to describe nouns, then what is the use of adverbs? Come on, give it right. Be it right or wrong, that's secondary. Look at the word, you will get a clue out of it. Guys, please try know what's going to be wrong. Adverb is a part of speech. This is the fifth part of speech. Adjectives, it's just like adjectives. Adjectives was the fourth part of speech and this is the fifth one. Adjectives nounsനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ adverbs ഇപ്പൊ ആരെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും? ആ പേര് വായിച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നില്ലേ? Verb. That's it. Adverbs describe verbs. So adverbs are used to describe verbs. Nounsനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ sometimes we may also have to describe verbs, which is very important. For example, she sings beautifully. Okay, she sings beautifully. If I simply tell she sings, അവൾ പാടുന്നു എന്ന് മാത്രം മീനിങ് വരും. അവൾ പാടുന്നു, she sings. She sings a song or she sings. That's it. Whereas if I tell she sings a song beautifully, അവൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പാടുന്നു. Yes. Yes, Mohita, you can do. Okay. So എന്താണ് അവിടെ ശരിക്കും നടക്കുന്നത്? അവിടെ ഷീ സിങ്സ് എ സോങ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവൾ എങ്ങനെ പാടുന്നു? ഷീ സിങ്സ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അവൾ പാടുന്നു. പക്ഷേ ഷീ സിങ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പാടുന്നു. അവൾ വളരെ ഭംഗിയോടെ പാടുന്നു. സോ ഞാൻ അവിടെ ആക്ച്വലി ആ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡാണ് ഇവിടുത്തെ adverb. Okay, in the sentence she sings beautifully. Beautifully is the adverb. So this adverb is actually describing a verb in the sentence. Beautifully എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു adverb ആണ്, adjective അല്ല. Beautiful is an adjective. Beautifully എന്ന് വന്നാൽ അതൊരു adverb ആണ്. I will teach you how to differentiate between adjectives and adverbs. Adjectives നെ adverbs നെയും തമ്മിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് differentiate ചെയ്ത് പഠിക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. Okay, ചില simple tips മതി. Anyways, coming back, beautifully എന്നതൊരു adverb ആണ്. And you can see it is describing the verb in the sentence. So what is the verb in the sentence? In the sentence that I gave you as example, she sings a song beautifully. What is the verb in the sentence? Students, you have to answer, please. You have to respond. Sings. Otherwise, it will not be a very good session. Okay. This has to be an interactive session. Okay. I am expecting an interactive session just like Saturday and Monday's classes. If you attend the, yeah, Sing. sing. Yeah, that's it. Sings. Sings is the word. Okay. Saturday's class and Monday's classes are very interactive, because സാറ്റർഡേന്റെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നല്ല കുറേ നിങ്ങളെക്കാട്ടിലും ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഓൾസോ ദ. ബട്ട് ദേ ഓൾസോ interact. Sometimes they give wrong answers. ചിലപ്പോൾ പൊട്ടത്തരങ്ങളായിരിക്കും. That's okay. That's how you have to learn. Okay. അപ്പൊ ആ കുട്ടികൾക്കും ഷെയിമും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലേ? അവർക്കും അപ്പൊ അയ്യേ മോശമായി ചീറ്റിപ്പോയി. No need to think like that. Why?
Okay, you can learn only from mistakes. Okay, so very good. You have given the correct answer. Sings is the verb. She sings a song beautifully. In this sentence, sings is the verb, that is the action. ഈ verb എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറയാം. Action words are called verbs. For people who don't know the definition of verbs, what are verbs? Any action. Okay, any action that we perform is called a verb. verb. Okay, and verbിനെ describe ചെയ്യുന്ന wordsനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? Adverbs എന്ന് പറയുന്നത്. Alright, so this is the basic thing about adverbs. This is the basic or fundamental concept, basic concept of adverbs. Now let's see, what is an adverb? An adverb is a part of speech that helps in modifying or qualifying a verb in a sentence. Yes, rightly said. Modifying or qualifying എന്ന് പറഞ്ഞാൽ nothing but describing. So you can even understand like this and write. An adverb is a part of speech that helps in describing a verb in a sentence, or that describes a verb in a sentence. So instead of using the word describing all the time, I have just changed it into modifying and qualifying. ഈ describing, modifying, qualifying ഒക്കെ എന്താണ്? Meanings same തന്നെയാണ്. Okay. And now there is one more interesting aspect about adverbs. That is what we are going to discuss now. Adverbs can also describe adjectives and other adverbs in a sentence. Sounds interesting, അല്ലേ? അതായത് adverbsന് verbുകൾ describe ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രധാന work. പ്രധാന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് adverbs have to describe verbs. That is the chief work or the main work for adverbs. But apart from that, there is also another function done by these adverbs. That is what we are learning in the second sentence. Adverbs can also describe adjectives and other adverbs in a sentence. Meaning to say, in a sentence, imagine that there is an adjective. You know what is an adjective, right? Or adjective ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ adjectiveനെ again describe ചെയ്യാൻ this adverb can do it. This adverb can do that thing. Adjectiveനെ തന്നെ describe ചെയ്യാം. Okay, that is the second function. First function is to describe verbs. Second function is to describe adjectives in a sentence. And there is one more function left. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ one adverb can describe another adverb in a sentence. Very interesting, അല്ലേ? So if there are two adverbs in a sentence, one will be describing the other one, or we can say the first adverb describes the second adverb. അപ്പോൾ adverbകൾക്ക് ഇത്രയും മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് adverbs. We can say they are multitaskers. മൾട്ടി ഫസറ്റഡ് ആണ് അവർ, മൾട്ടി ടാസ്കേഴ്സ് ആണ്. മൾട്ടി ടാസ്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അറ്റ് എ ടൈം ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ. Someone who can do 3 to 4 things at a time. For example, if a person can listen, speak, write, okay, one can do all these things together. For example, we know there are 4 important parts of communication. So the 4 important parts are listening, speaking, reading and writing. LSRW എന്ന് നമ്മൾ പറയും. So if imagine someone can do all these 4 together. It's possible. Actually, it's possible. While listening, you can also read and write. Listening in the sense you will be listening to some teacher's lecture or notes. Okay, when you are taking notes in the class, actually you are doing a multitasking work, right? You are listening to the teacher's lecture and you are taking notes. Listening and writing, and you are also reading whatever you have written. നമ്മൾ എഴുതിയത് വായിച്ചു നോക്കാറില്ലേ, കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചില സമയങ്ങളിൽ. So you are listening, writing, you are also reading to confirm whether it is correct. Sometimes you also speak to your friends. കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പറയും എഴുതിക്കൊണ്ട് തന്നെ. While writing, you also do that. So this is called multitasking. Multitasking എന്ന് പറയുമ്പോൾ at a time കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. So adverb is a multitasker. It is a multifaceted part of speech. Multiple functions ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. So what are the 3 functions of adverbs? Description തന്നെയാണ്, എല്ലാം description ആണ്, but it can describe 3 different types of people, or it can describe 3 different subjects. That is, first one is
Adverbs can describe words, they can describe adjectives, and they can also describe other adverbs in a sentence. Got it? Is this concept clear? Yes, ma'am. Yeah. So it's an interesting topic. Okay. So we have a few examples here. I will just read them Yes, one by ma'am. one. Yes. We'll just read them. First one is the man runs fast. Okay. The man runs fast. Next, the birds fly high. Next, students wrote the exam quickly. Next, the athlete stood steadily. And finally, we frequently visit the beach. Got it? So now let us analyze the sentences one by one. In all these five sentences, you will have a verb. Okay? And you can also see one adverb describing that particular verb. എല്ലാ സെന്റൻസസിലും ഒരു verb ഉണ്ടാവും അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു adverb ഉണ്ടാവും. So I will just call you. You have to identify the verb and the adverb in the sentence. Okay, I will start with Adina. Yes, the man runs fast. What is the verb and adverb in this sentence? Verb runs, Hmm, adverb fast. very good. Runs is the verb and fast is the adverb. Okay, and one point that I would like to tell here is sometimes I have seen some students telling the word fastly. Okay, even during my school days, I think when I was in third or fourth standard during my primary schooling, even one teacher, I don't exactly remember who that teacher was, but some teacher taught us a word called fastly. In fact, there is no word called fastly. Okay, later when we reached fifth standard, our class teacher, she was an English teacher, her name is Uma. Okay, and she corrected it to everyone. Fastly എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് there is no word. Okay, അങ്ങനെ ഒരു വേർഡേ ഇല്ല. It's wrong. It's grammatically total mistake. Wrong. Okay, so it's an utter mistake. Please don't write fastly anywhere. എവിടെയെങ്കിലും ഇനി ആരെങ്കിലും പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ just please correct them. Okay, fastly എന്നൊരു word ഇല്ല. Fast. The man runs fast. So fast is the adverb. Okay, yes. Next is, yeah, for Mohita. The birds fly high. Identify the verb and adverb. Mohita, are you there? Your mic is muted. Okay, if you can't unmute, you can at least comment. The birds fly high. Identify the verb and the adverb. Okay, we'll wait. This is an easy sentence. Let's see if Mohita is joining. Otherwise, I will pass on the question to Shabna. സോ ഈ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് വന്നിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മക്കളെ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സിക്സ്ത്തിലാണ്, ഞാൻ ഫിഫ്ത്തിൽ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്ത്തിൽ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബിക്കോസ് പെട്ടെന്നായിരിക്കും ടോപ്പിക്സ് എടുത്ത് പോകുന്നത് സ്കൂൾസിൽ. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പോയിരുന്നു അല്ലേ, ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓർ ദ ലാസ്റ്റ് ബിഫോർ വീക്ക്. ഹൗ വാസ് ദ എക്സാം? Miss Karate, ഓ, കരാട്ടെ ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ഇൻ വിച്ച് ലെവൽ യു ആർ നൗ? yellow belt. Yellow belt. Is it the basic level? Is it the Yes, first level? Oh, okay. So second level. second level. So what is the name of the first level? White belt. White belt. Oh, okay. ഈ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എത്ര ആവണം? എപ്പോഴും കുറെ പേര് ഐ ഹാവ് heard many people telling black belt. So which level is that? Yellow, green, blue, brown, black. Oh, yeah. If you have to complete 4 levels more, right? Okay. Good, good, good. Okay, continue. Don't stop learning.
Karate is a very good art. It's a martial art, അല്ലേ? എന്തായാലും പഠിക്കുക. Don't live it. Okay. So it's an art or it's a martial art for self-protection. Okay. Even I had a desire to learn karate, but I couldn't. Also, I don't have time now. Otherwise, I would have definitely learned. Even in my schools and all, like this thing was not there when I was doing my schooling. Nowadays, even karate practices are given in schools. Karate classes are provided. So I really feel proud for you. Keep going, all the best. And did you pass the exam? Yes. Very good. Okay. So I don't know what happened to Mohita. Anyways, my question Shabni ki pass hiya. The birds fly high. ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും? What is the verb and adverb in the sentence? Shabna or Sahara, whoever is attending can answer, okay? Please make it fast. Okay, if you are not answering, at least you can tell in the comment box so that I don't have to wait. Okay. Topic വളരെ easy ആണ്. Even small kids can tell this. Question is also very easy. Okay, fine. So, since you are not able to answer, I'm passing on the question. ആദ്യം തന്നെ answer ചെയ്യൂ. The birds fly high. Verb fly. Adverb high. Yeah, that's it. Verb is fly, adverb is high. So the birds fly high എന്ന് പറയുമ്പോൾ fly is the verb. It's an action. We know birds fly. The birds fly. How do they fly? High. So നമ്മളിവിടെ actually എങ്ങനെ പറക്കുന്നു? അതുപോലെ നമ്മുടെ first question the man runs fast. So the man runs. It's just an action. എങ്ങനെ ഓടുന്നു? How does he run? How does he run? He runs fast. So how എന്നുള്ള questionന്റെ answer ആണ് adverb ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത്. Next is students wrote the exam quickly. Yes, Adi, you can try. You can try all the questions, okay? Verb wrote. Adverb quickly. Yeah, wrote is the verb. It is the past tense of which verb? Wrote is the past tense of? I didn't hear you. ഒന്നുകൂടി പറയൂ. What wrote is the past tense of which word? Verb. Wrote അല്ല മോനെ, wrote ഒരു verb ആണ്. Wrote എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What is meant by wrote? What is the meaning of the word wrote? എഴുതി. So it is the past tense of which word? Writing. Write. Writing അല്ല. Writing അല്ല, write. Okay. So wrote is the past tense of write. So here you can see students wrote the exam quickly. So wrote is the action. എഴുതി. Past tense of write. And quickly is the adverb. Students പെട്ടെന്ന് തന്നെ exam എഴുതി. എഴുതി കഴിഞ്ഞു. Okay. Next one, the athlete stood steadily. Yes, Adi? Verb athlete. Adverb. Verb athlete ആണോ? Athlete പറഞ്ഞാൽ a runner. Someone who runs on the ground is an athlete. Verb stood. Adverb steadily. Steadily, yes. So the athlete stood steadily. Meaning to say, athlete വന്നിട്ട് നല്ല ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഉറച്ചു നിന്നു. സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഉറച്ചു നിൽക്കുക. So the athlete stood steadily. Stood എന്ന് പറയുന്നത് it is the past tense of which word? Stood is the past tense of? Stand. Stand. അതെ, stood എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിന്നു, stand എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിൽക്കുക, അല്ലേ? So the athlete stood steadily. So here stood is the verb. Stood is the action. And how did he stand? How did the athlete stand? Steadily. ഉറച്ചു നിന്നു. So steadily is the
adverb. Okay. And finally, we are coming to the last question. We frequently visit the beach. Okay. Try Adi. Adverb frequently. Hmm. Verb visit. Very good. So frequently is the adverb you said and visit is the verb. Okay. So ഈ ഒരു സെന്റൻസിൽ you can just find one um, interchange in the order of the words. In the first four sentences, you can see the verb comes first and then the adverb follows the verb. Runs fast, fly high, rode quickly, stood steadily. But ഇവിടെ വന്നിട്ട് adverb first വരുന്നുണ്ട്. Frequently കഴിഞ്ഞ് visit വരുന്നുണ്ട്. Not necessarily you have to write like this. You can also write we visit the beach frequently. That is also correct. We visit the beach frequently. അങ്ങനെയും പറയാം. Okay, I simply type like this. We frequently visit the beach. Meaning to say ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബീച്ചിലേക്ക് പോകും. Frequently means ഇടയ്ക്കിടെ. Okay, എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പോകും. തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ പോകും. അതാണ്. So frequently എന്ന് പറയാൻ മറ്റൊരു വേർഡും കൂടെ we have in English. There is also another word that means the same as frequently. Does someone know that? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ന് പറയാൻ വേറൊരു വേർഡും കൂടെയുണ്ട്. Sometimes. അത് ചിലപ്പോൾ എന്നുള്ള മീനിങ്. സംടൈംസ് മീൻസ് ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ. ഇറ്റ്സ് ഓഫൻ. ഓഫൻ. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഹിയർ. ഓഫൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും. ഓക്കെ, ഓഫൻ. OFTEN. ഓഫൻ. So often and frequently mean the same. Okay. So now we will continue. An adverb tells more about a verb in a sentence. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു adverbന് 3 functions ഉണ്ട്. It can describe verbs, adjectives and other adverbs in a sentence. So first we are going to see that an adverb tells more about a verb in a sentence. Okay, so again we have a few more examples. So just we can identify the verb and adverb. Okay, the first one is the fire engine runs fast. Yeah, Adi, please try. We have to identify the verb and adverb. Same. Adverb fast. And the verb Verb runs. runs. That's it. And adverb is fast. Next is listen to his speech carefully. Okay, this is an imperative sentence. Okay, it's a command, it's an imperative sentence, and I'm telling listen to his speech carefully. So what will be the verb and adverb here? Speech verb. Okay, and adverb? Carefully. Speech ആണ് verb? Sure. Listen. Listen ആണ്. Very good. Listen to his speech carefully. So I'm asking you to listen to somebody's speech carefully. So carefully is the adverb. അത് correct. Speech എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രസംഗം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാഷണം. പ്രസംഗം അതാണ് correct translation. അപ്പൊ ഒരാളുടെ സ്പീച്ച് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ ലിസൺ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. സോ ലിസൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ആക്ഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ വേർബ്. ഓക്കെ. Next is I browse the web frequently. Okay. So ഇവിടെ ഞാൻ verb അറിയാമെങ്കിൽ പറയാം. What is the adverb here? Frequently. Very good. Any idea about the verb? You say browse. The Very meaning. very good. Meaning. Browse ആണ് verb. Browse എന്ന് പറഞ്ഞാൽ search എന്നാണ് meaning. Okay, search ചെയ്യാന്നാണ് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഗൂഗിളിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫയർഫോക്സിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാലും നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഏത് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആയിക്കോട്ടെ, അത് ഗൂഗിൾ ആയിരിക്കും, ചിലവരിൽ അത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും, ചിലവരിൽ മറ്റേ മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ആയിരിക്കും. ഏതാണെങ്കിലും ഏത് സെർച്ച് എഞ്ചിനിലൂടെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ബ്രൗസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒന്നും വേണ്ട, ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു വേർഡിന്റെ മീനിങ് അറിയണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വേർഡ് പറയാം. ഓക്കെ, ഈ ഞാനിപ്പോ റീസെന്റ് കേട്ട ഒരു വേർഡാണ് ഫെറോ ഇക്കനോളജിസ്റ്റ്. ഫെറോ ഇക്കനോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു വേർഡ് കേട്ടു.
സോ ഫെറോ ഇക്കോണോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രെയിൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ട്രെയിനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, ട്രെയിൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറെ പഠിക്കണം, അതിന്റെ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ, എങ്ങനെയാണ് ട്രെയിൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ട്രെയിനുകളുടെ ഒരു ഫങ്ഷനിങ് എങ്ങനെയാണ്, ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് റെയിൽവേസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു ആളിനെ നമ്മൾ ഫെറോ ഇക്കനോളജിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഫെറോ ഇക്കനോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം when I heard this word, I didn't know the meaning. So I just googled ഫെറോ ഇക്കനോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നോക്കി. സോ യു ആർ ആക്ച്വലി ബ്രൗസിങ്. നമ്മളവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബ്രൗസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രൗസിംഗ് സെന്റേഴ്സ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇന്റർനെറ്റ് കഫേനെ ബ്രൗസിംഗ് സെന്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും. സോ ബ്രൗസ് മീൻസ് ടു സെർച്ച്. സോ ഇറ്റ്സ് an action. So it's a verb. Okay. So browse is the verb and frequently is the adverb. Okay. Next one. It rained hard. It rained hard. So അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഹാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി വി തിങ്ക് ദാറ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് റഫ്. വെരി ഗുഡ്. ശക്തമായത് എന്നാണ് മീനിങ്. ഹാർഡ് മീൻസ് ഇവിടെ റഫ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റോക്കി എന്നോ അല്ല മീനിങ്, ശക്തമായത്. ഇറ്റ് റെയിൻഡ് ഹാർഡ്. ശക്തമായ മഴ പെയ്തു. സോ നാച്ചുറലി ഇതിനെ ഞാൻ തന്നെ പറയാം. വേർബ് ഇസ് റെയിൻഡ് ആൻഡ് അഡ്വേർബ് ഇസ് ഹാർഡ്. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് റെയിൻഡ് ഹാർഡ്. അല്ല ഇപ്പൊ ശക്തമായിട്ട് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് റെയിൻസ് ഹാർഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് ഹാർഡ്. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. We visit our parents rarely. Is Adi? verb visit, adverb rarely. Okay, എന്താണ് ഈ rarely? ചിലപ്പോഴൊക്കെ. വല്ലപ്പോഴും. വല്ലപ്പോഴും. അതായത് ചിലപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് സംടൈംസ്. വല്ലപ്പോഴും എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ പോവാറുള്ളൂ, വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെയർലി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി ഏത് വേർഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്? റെയർലി. നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. frequently. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഫ്രീക്വന്റ്ലി എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് റെയർലി. ഫ്രീക്വന്റ്ലി നേരെ തിരിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ റെയർലി. അപ്പോ റെയർലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീക്വന്റ്ലി എന്നും പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വന്റ്ലിന്റെ സിനോണിം നമ്മളൊരു വേർഡ് പറഞ്ഞില്ലേ, എന്തായിരുന്നു അത്? കമന്റ് ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. യെസ്, ഫ്രീക്വന്റ്ലിന്റെ ഒരു സിനോണിം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓഫൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ റെയർലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫൻ എന്നും എഴുതാം, ഫ്രീക്വന്റ്ലി എന്നും എഴുതാം. ഓക്കെ. And finally, the last one is I hardly go to school. Yeah. So what is the verb and adverb here? Adverb hardly, verb go. Yes. So ഇവിടെ നമുക്ക് go is the verb, hardly is the adverb. Now let me ask a question. ഈ ഹാർഡിനും ഹാർഡ്ലിക്കും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? കാരണം ഇറ്റ് റെയിൻഡ് ഹാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹാർഡിന്റെ മീനിങ് ശക്തമായിട്ട് എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഐ ഹാർഡ്ലി ഗോ ടു സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശക്തമായിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോകും, ഞാൻ ഭയങ്കര പവറോടെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകും എന്നായിരിക്കോ മീനിങ്? No. നോ, നാച്ചുറലി നോ. അപ്പൊ അവിടെ ഹാർഡ്ലി എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ മീനിങ് റെയർലി എന്നുള്ളതിന്റെ മറ്റൊരു വേർഡ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഹാർഡ്ലി ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്. നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 18 നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഒരു 3-4 months ബാക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോ, നോട്ട്, നത്തിങ്, നെയ്തർ, നോർ, നെവർ, നോബഡി, നോ വൺ, നൺ, nowhere, hardly, scarcely, rarely, barely, seldom, no sooner, few, little എന്നിങ്ങനെ 18 വേർഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Do you remember? Yes, ma'am. പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഐ തിങ്ക് വി ഡിസ്കസ് ദിസ് ഇൻ ദ 3rd or 4th ക്ലാസ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഹാർഡ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലപ്പോഴും, ഈക്വൽ ടു റെയർലി. ഓക്കെ, സോ ഹാർഡ്ലി ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഹാർഡ്. ഹാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഒന്നിലും നമുക്ക് അതിന് ഈ ഹാർഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് തന്നെ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മക്കളെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം, അഡ്വേർബ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ മിസ് അത് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? ഹാർഡ്ലി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി. ഹാർഡ്ലി മീൻസ് റെയർലി. ഓക്കെ, അതിന് മാറ്റമില്ലല്ലോ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഹാർഡ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയർലി, അതൊരു അഡ്വേർബ് ആണ്. ഈ എൽ വൈ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് എല്ലാം അഡ്വേർബ്സ് ആണ്. ലീ ലീ ലീ. ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണോ അഡ്വേർബ് ആണോ? ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്, എന്നാൽ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഒരു അഡ്വേർബ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്, എന്നാൽ സിംപ്ലി ഒരു അഡ്വേർബ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഹാർഡും ഹാർഡ്ലിയും ആണ്. അപ്പൊ ഹാർഡ്ലി ഇസ് എൻ അഡ്വേർബ്. അപ്പൊ ഹാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണോ? അതെ, അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. പക്ഷെ ഹാർഡിന് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടും വരും, ചില സമയങ്ങളിൽ അഡ്വേർബ് ആയിട്ടും വരും. അപ്പൊ ഹാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഞാനൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദ റോക്ക് ഇസ് ഹാർഡ്. ഓക്കെ, ദ റോക്ക് ഈസ് ഹാർഡ്. ഇവിടെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ആരെയാണ് ഹാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തിനെയാണ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ്? അത് റോക്ക്. സോ റോക്ക് ശരിക്കും ഒരു വേർബ് ആണോ നൗൺ ആണോ? അതൊരു നൗൺ ആണ്, അതൊരു തിങ് ആണ് അല്ലെ, അതൊരു വസ്തുവാണ്. അപ്പൊ തിങ്സിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആരാണ്? അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണോ അഡ്വേർബ്സ് ആണോ? തിങ്സിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വെരി ഗുഡ്, അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു നൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു അഡ്വേർബിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അഡ്ജക്റ്റീവ്സിന് മാത്രമേ അത് കഴിയുള്ളൂ. സോ അവിടെ ദ റോക്ക് ഇസ് ഹാർഡ് ടു ബ്രേക്ക് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഹാർഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. കാരണം ഞാൻ അവിടെ ആരെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു നൗണിനെ ആണെങ്കിൽ അതൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. അതേസമയം അതൊരു വേർബിനെയാണ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഹാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഒരു അഡ്വേർബ് ആയിട്ട് മാറും. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ഇറ്റ് റെയിൻഡ് ഹാർഡ് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ അവിടെ റെയിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഇറ്റ് എ നൗൺ ഓർ എ വേർബ്? നാച്ചുറലി ഇറ്റ്സ് എ വേർബ്, ആക്ഷൻ ആണ് റെയിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഹാർഡ് ഒരു അഡ്വേർബ് ആണ്. അപ്പൊ ഹാർഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് ഇൻ സം കേസസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻ സം അതർ കേസസ് ആസ് ആൻ അഡ്വേർബ്. ക്ലിയർ? ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അതുപോലെ ഇപ്പൊ വേറൊരു വേർഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈസി എന്നുള്ള വേർഡ്. ഓക്കെ, ഈസി എന്നുള്ളത് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ഫ്രം ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ദ അഡ്വേർബ് ഈസിലി. ഈസിലി. അപ്പൊ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ എക്സാം വാസ് ഈസി, അതൊരു സെന്റൻസ്. ഷീ റോട്ട് ദ എക്സാം ഈസിലി. ഓക്കെ, the exam was easy, that is the first sentence. Second one is she wrote the exam easily. So in the first sentence the exam was easy. Am I using an adjective or an adverb? Adjective, because it is describing the exam. And because exam is a noun, so word that describes the noun is an adjective. Whereas in the second sentence she wrote the exam easily, easily is an adverb. Because I am describing which word? Exam. She wrote the exam easily. Wrote. Action ആണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നാണ് അഡ്വേർബ്സ് ഫോം ആവുന്നത് ശരിക്കും. ഓക്കെ, സോ whenever you are adding ly to any adjective, you are getting an adverb. From beautiful you get beautifully, from easy you get easily, from simple you get simply. Can you give any other example? Think for a minute. Fasting. Fasting. FAST ആണോ? അത് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ. There is no word called fastly. Okay, fast is always fast. Most of the time fast is an adverb. Okay, adjective ആയിട്ട് fast വരാറില്ല.
അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ട്രെയിൻ വാസ് ഫാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. പക്ഷെ ദ ട്രെയിൻ റൺസ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ഒരു adverb ആയിട്ട് മാറും. There is no word called fastly. Okay. Try another word. Think. Mostly. Mostly. Okay. She mostly goes to school by bus. Okay. അപ്പൊ മോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ly ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മോസ്റ്റ്ലി കിട്ടി. ഗുഡ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ്. അതുപോലെ പക്ഷെ ഹാർഡിന്റെ കൂടെ ഹാർഡ്ലി ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പക്ഷെ മീനിങ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. ഹാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടഫ് എന്നുള്ള മീനിങ്, ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്നുള്ള മീനിങ്. ദ എക്സാം വാസ് ഹാർഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതേസമയം ഐ ഹാർഡ്ലി ഗോ ടു സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് നല്ല അർത്ഥം. ഞാൻ വല്ലപ്പോഴേ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാറുള്ളൂ. ഹാർഡ്ലിന്റെ മീനിങ് തന്നെ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചില എക്സെപ്ഷൻസ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലുണ്ട്. എക്സെപ്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവും, നമ്മുടെ ലേണിംഗ് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് നോളജ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. മലയാളത്തിലും തമിഴ് ലിറ്ററേച്ചറിലും മലയാളം ലിറ്ററേച്ചറിലും എല്ലാം ഇതുപോലത്തെ എക്സെപ്ഷൻസുകൾ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ അതാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലും ഇതുപോലത്തെ എക്സെപ്ഷൻസുകൾ വരുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ പക്ഷെ അത് എൻ്റെ ഒരു നോളജിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് വെരി ഈസി ടു ലേൺ. ഒരുപാട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും നമ്മുടെ ഈ ലാംഗ്വേജിൽ ഇല്ല. ഓക്കെ. സോ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ആൻ ഈസി വേ ആൻഡ് എൻജോയ് യുവർ ലേണിംഗ്. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് എന്താ അറിയോ പറയാൻ പോകുന്നത്? An adverb tells more about an adjective in a sentence. ഇത് നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. അതായത് അഡ്വേർബിന് അഡ്ജക്റ്റീവ്സിന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഇത് എങ്ങനെയാ പോസിബിൾ ആവുന്നത്? നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ. എനിക്ക് സെന്റൻസസ് ഒരാൾ റീഡ് ചെയ്ത് തരൂ. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഹു വാണ്ട്സ് ടു റീഡ്? Yes, I can. Okay, Adi. Please carry on. The news is very surprising. You can continue. 6. You can read all the 6. Nature is really amazing. The coffee is extremely hot, so be careful. I was really surprised to hear from you. The house is so beautiful. The exam was little difficult than the early one. Very good. Oh, thank you. So here you can see the news is very surprising. Okay. അപ്പോൾ ഈ വാർത്ത ഭയങ്കര അതിശയകരമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഹിയർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ ചെയ്തത്? വേർബിനെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ദെൻ വി വെന്റ് ടു adverb. അതുപോലെ ഹിയർ adverb is describing an adjective എന്നാണ് പറയുന്നത്. So let's first identify the adjective in the sentence. So here in the first sentence, the news is very surprising. Here the adjective is surprising. കാരണം സർപ്രൈസിങ് എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ എന്തിനെയോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എന്തായിരുന്നു സർപ്രൈസിങ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ദ ന്യൂസ്. No. വെരി ഗുഡ്. ദ ന്യൂസ് ആണ്. ദ ന്യൂസ് ഒരു നൗൺ ആണ്. ഓക്കെ. അതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ, ഒരു നൗൺ, ഒരു കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആണ് ന്യൂസ്. ന്യൂസിന് സർപ്രൈസിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഈ സർപ്രൈസിങ്ങിനെ എനിക്ക് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഒരു പവർ കൊടുത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അഡ്വേർബിന്റെ ഹെൽപ്പ് തേടുന്നത്. ആ അഡ്വേർബിന്റെ ഹെൽപ്പ് തേടി ഞാൻ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ വേർഡാണ് വെരി. സോ ഇൻ ദ സെന്റൻസ് ദ ന്യൂസ് ഇസ് വെരി സർപ്രൈസിങ്. Surprising is the adjective describing the noun news and adverb is very. So very surprising എന്ന് പറയുമ്പോൾ very ഒരു adverb ആണ്. അത് surprising എന്ന adjectiveനെ describe ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Are you getting clear? Yes, ma'am. Very good. Next നോക്കാം. Nature is really amazing. Nature is beautiful എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Nature is really beautiful. So here I am first describing nature to be amazing. So amazing is the adjective. Now I am describing amazing using the word really. അപ്പോൾ really എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ adverb ആയിട്ട് വരുന്നത്. Okay.
Next is the coffee is extremely hot. So be careful. So can you identify the adjective here, Adi? Careful. Okay, I'm asking in the first class. ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സെന്റൻസിൽ the coffee is extremely hot. Hot. Hot ആണ് അല്ലേ? Careful is also an adjective, okay, but hot is the main adjective that I'm looking at. Okay, so now I'm describing hot to be extremely hot. കോഫി ചൂടാണ്, അതുകൊണ്ട് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് കുടിക്കുക. വളരെ ചൂടാണ്, അപ്പൊ എക്സ്ട്രീംലി ഹോട്ട് എന്നാണ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എക്സ്ട്രീംലി ആണ് ഇവിടുത്തെ adverb. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ. ഐ വാസ് റിയലി സർപ്രൈസ് ടു ഹിയർ ഫ്രം യു. ഓക്കെ, നിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് സർപ്രൈസ്ഡ് ആയി. സോ സർപ്രൈസ്ഡ് is actually the adjective and really is the adverb. Now, the house is so beautiful. So what is the adjective here? Beautiful. Yes, and of course so എന്നതാണ് അവിടുത്തെ adverb ആയിട്ട് വരുന്നത്. So beautiful. Very എന്നുള്ളതിന്റെ മറ്റൊരു ഇതാണ് so. ഈ so, very, really, extremely ഇതെല്ലാമാണ് ഈ adjectivesനെ describe ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന adverbs. And finally, the exam was little difficult than the earlier one. ഇവിടുത്തെ adjective നമുക്കറിയാം difficult ആയിരിക്കും, കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. കുറച്ച് ടഫായിരുന്നു മിസ്സേ എക്സാം, അപ്പൊ ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട്. സോ ലിറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ adverb. നമ്മൾ ഡിഫിക്കൽട്ട്, ലെസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്, ലീസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അഡ്ജക്റ്റീവ്സിൽ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ്, കമ്പാരറ്റീവ്, സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം, ദ എക്സാം വാസ് ലെസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ദാൻ ദ ഏർലിയർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് എക്സാമിനെക്കാട്ടിലും ഈ എക്സാം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കുറവായിരുന്നു, കാഠിന്യം കുറവായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ലെസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്നുള്ളത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരും. അത് ഏത് ഡിഗ്രിയിലാണ് വരുന്നത് മക്കളെ? ലെസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണോ, സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആണോ, തേർഡ് ഡിഗ്രി ആണോ? ലെസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഡിഫിക്കൽട്ട്, ലെസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്, ലീസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പോസിറ്റീവ്, കമ്പാരിറ്റീവ്, സൂപ്പർലേറ്റീവ് എന്ന് 3 ഡിഗ്രീസ് പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഏത് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഈ ലെസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് വരുന്നത്? പറയടൂ. സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി അല്ലേ? കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി അല്ലേ? ദ എക്സാം വാസ് ലെസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ദാൻ ദി ഏർലിയർ വൺ. അപ്പൊ അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പക്ഷെ ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡിഫിക്കൽട്ടിനെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തു, ലിറ്റിലിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? ഒരു അഡ്വേർബ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇത്. ക്ലിയർ ആയോ? മനസ്സിലായോ എന്താ പറയുന്നത്? Yes. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട്. ലെസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കുറവായിരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. ഇവിടെ ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാഠിന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിന് അനുസരിച്ച് അത് മാറും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചില സെന്റൻസസ് നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ മീനിങ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ്. ഓക്കെ, നൗ നമ്മൾ ഫൈനലി ഒരു അഡ്വേർബിനെ എങ്ങനെ വേറൊരു അഡ്വേർബിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതാണ് ഫൈനൽ പാർട്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അപ്പോഴേക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. സോ വി വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ടു ദി സെന്റൻസസ്. ആദ്യം യു ക്യാൻ റീഡ് ദ സെന്റൻസസ്. It rains very hard. Computers run much faster these days. I clean my room less frequently because I am busy. I visit my grandparents very frequently. This mobile phone is much exp- expensive than the other one. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്,
It rains very hard. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ നോക്കിയല്ലോ. ഇറ്റ് റെയിൻഡ് ഹാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്കറിയാം ഹാർഡ് വന്നിട്ട് എന്തായിരുന്നു മക്കളെ? അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു, അഡ്വേർബ് ആയിരുന്നു? adjective, ആണോ? ഇറ്റ് റെയിൻസ് ഹാർഡ്. റെയിൻസ് വേർബ്. വേർബിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ adverb, അഡ്വേർബ് ആയിരുന്നല്ലോ. അതെ. അപ്പോ ഇറ്റ് റെയിൻസ് ഹാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു അഡ്വേർബ് ആണ്. ഹാർഡ് വന്നിട്ട് ഒരു അഡ്വേർബ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വെരി ഹാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ എന്താ സംഭവം? ഒരു അഡ്വേർബിനെ തന്നെ മറ്റേ അഡ്വേർബ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? രണ്ട് അഡ്വേർബ്സ് ഇപ്പൊ ഒരുമിച്ച് ഒരു സെന്റൻസിൽ വന്നു. അതിലൊന്ന് മറ്റതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. വെരി ഹാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഹാർഡ് ഫസ്റ്റ് അഡ്വേർബ് ആണ്, വെരി സെക്കൻഡ് അഡ്വേർബ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് തരാം. ദ എക്സാം ഈസ് വെരി ഹാർഡ്. ഈസോ വാസോ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ തരാം. ദ എക്സാം വാസ് വെരി ഹാർഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ അഡ്വേർബ് അഡ്വേർബിനെയാണോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ല അഡ്വേർബ് അഡ്ജക്റ്റീവിനെയാണോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്? ആലോചിച്ച് ആൻസർ പറയാം. ദ എക്സാം വാസ് വെരി ഹാർഡ്. The exam was very hard. ആലോചിക്കുക. ഓക്കെ. സോ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ദ എക്സാം വാസ് വെരി ഹാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആരൊക്കെയുണ്ട് ആ സെന്റൻസിൽ? അവിടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു അഡ്വേർബ് ഉണ്ട്. അഡ്വേർബ് അഡ്ജക്റ്റീവിനെയാണോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്, അഡ്വേർബിനെയാണോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് റൺ മച്ച് ഫാസ്റ്റർ ദീസ് ഡേയ്സ്. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഫാസ്റ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ അഡ്വേർബ്. കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് റൺ ഫാസ്റ്റർ ദീസ് ഡേയ്സ്. അതിനെ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മച്ച് എന്നുള്ള വേർഡ് വീണ്ടും ഐ എം യൂസിങ് എ സെക്കൻഡ് അഡ്വേർബ്. സോ മച്ച് ഫാസ്റ്റർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ മച്ച് ഫാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റർ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് അഡ്വേർബ്, മച്ച് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് അഡ്വേർബ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ഐ ക്ലീൻ മൈ റൂം ലെസ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ബിക്കോസ് ഐ ആം ബിസി. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു അഡ്വേർബ് ഞാൻ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വന്റ്ലി, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഐ ക്ലീൻ മൈ റൂം ലെസ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി. ഫ്രീക്വൻസി കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഐ ആം ബിസി, എനിക്ക് സമയമില്ല ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊന്നും. അപ്പോൾ ലെസ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീക്വന്റ്ലി ഈസ് ആൻ അഡ്വേർബ് ആൻഡ് ലെസ് ഇസ് അനദർ അഡ്വേർബ്. അടുത്തത് നോക്കൂ. ഐ വിസിറ്റ് മൈ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് വെരി ഫ്രീക്വന്റ്ലി. അപ്പൊ ഇവിടെ വെരി ഫ്രീക്വന്റ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ പോവാറുണ്ട്. ഓക്കെ. ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ പോവാറുണ്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. വെരി ഫ്രീക്വന്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ മോർ ഫ്രീക്വന്റ്ലി എന്നും നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് ഫൈനലി, ദിസ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇസ് മച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ദാൻ ദി അതർ വൺ. ദിസ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇസ് മച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ദാൻ ദി അതർ വൺ. ഇവിടെ ആക്ച്വലി വന്നിട്ട് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ഞാൻ മാറിപ്പോയി. ഫസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ തരേണ്ടതായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നിട്ട് അഡ്വേർബ് അഡ്ജക്റ്റീവിനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. Can you identify the adjective in this sentence? This mobile phone is much expensive than the other one. ഏതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ adjective? മറ്റേ മൊബൈൽ ഫോണിനെക്കാട്ടിലും ഈ മൊബൈൽ ഫോണ് വില കൂടിയതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. expensive, എക്സ്പെൻസീവ്. എക്സ്പെൻസീവ് മീൻസ് കോസ്റ്റ്ലി. മച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസീവിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് അഡ്വേർബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവിനെയാണ് ഞാൻ അഡ്വേർബ് കൊണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വരില്ല. ഓക്കെ. അതെന്തോ ഒരു മിസ്മാച്ച് ആയി പോയതാണ്. ഐ വിൽ ഡു വൺ തിങ്. ഈ സെന്റൻസ് നമുക്ക് തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യാം? കട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അതിന് പകരം ഐ വിൽ ഗിവ് യു അനദർ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ. രണ്ട് അഡ്വേർബ്സ് വേണം. ഐ ക്യാൻ സേ her singing was
extremely melodious. Her singing was extremely melodious. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, രണ്ട് adverbs ഉണ്ട്. ഒന്ന് മെലോഡിയസ് ആണ്. മെലോഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ സുഖമുണ്ട്, കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര സുഖമുള്ള സൗണ്ട്, മെലോഡിയസ് ആയിരുന്നു. എക്സ്ട്രീംലി മെലോഡിയസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എക്സ്ട്രീംലി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് adverb ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഞാൻ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? yes, യെസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് adverbsന്റെ ഡിഫറെന്റ് യൂസസ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കോമൺലി adverbs എങ്ങനെ ഫോം ആകുന്നു എന്ന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനിതാണ് ഞാൻ ആൻസർ ആയിട്ട് തന്നത്. Adjectives can be changed to adverbs commonly by adding ly. ഈ adjectivesകളുടെ കൂടെ ly, ഓൾമോസ്റ്റ് കുറെ adjectivesന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ly ആഡ് ചെയ്താൽ adverbs കിട്ടാറുണ്ട്. So for example, you can see from slow you get slowly, from heavy you get heavily, from quick you get quickly, from steady you get steadily, then from frequent you get frequently, rare ൽ നിന്നും rarely, bare ൽ നിന്നും barely. Bare means plain ആയിട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, പ്ലെയിൻ, അതായത് വേറെ ഒന്നും ഡെക്കറേഷൻസോ ഇതൊന്നും അല്ലാണ്ട് bare. അപ്പൊ bare foot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചപ്പൽ, സ്ലിപ്പേഴ്സ് ഇടാണ്ട് പോകുന്നതിന് bare foot എന്ന് പറയും. സോ ഫ്രം bare യു ഗെറ്റ് barely. പക്ഷെ ബെയറിൽ നിന്നും barely കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ബെയറിന്റെ മീനിങ്ങും barelyന്റെ മീനിങ്ങും ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ബെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷീ വാസ് വാക്കിംഗ് ബെയർ ഫുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാലിൽ സ്ലിപ്പേഴ്സ് ഇല്ലാണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ബെയർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് വന്നിട്ട് കഷ്ടിച്ച് എന്നാണ്. ഐ ബെയർലി ഹാവ് 500 rupees എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് കഷ്ടിച്ച് 500 rupees ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ ബെയറിനും ബെയർലിക്കും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, മറ്റേ ഹാർഡും ഹാർഡ്ലിയും പോലെ. ഓക്കെ, അതൊന്ന് മൈൻഡിൽ വെക്കാം. പിന്നെ ഫ്രം സ്ട്രോങ് യു ഗെറ്റ് സ്ട്രോങ്ലി, then from clear clearly, from honest you get honestly, from soft you get softly, from ready you get readily, from happy you get happily, and from easy you get easy. അപ്പോ ഈ വൈയിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. റെഡി, ഹാപ്പി, ഈസി. ഇതിലെ നമ്മൾ അഡ്വേർബ്സ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ly മാത്രമാണോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? ആർ വി മേക്കിംഗ് സം അതർ ചേഞ്ചസ്? വൈയിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന അഡ്വേർബ്സിനെ മാത്രം നോക്കിയേ, സോറി, വൈയിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ്സിനെ മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയേ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ly മാത്രം ആഡ് I, ചെയ്ത് I, എന്ത് ആയി? Tell clearly what we are doing there. What change are we making there? Please tell clearly. വീടിന് I, അതിനെടാ ഐ, എന്താണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ചേഞ്ച് യു ആർ ഡൂയിങ്? റെഡിന്ന് റെഡി adding ആഡിങ്. I, ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് പകരം ഒരാളെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാരെയാണ്? Y, വൈ. ആ, സോ യു ഹാവ് ടു ടെൽ വൈനെ മാറ്റി നമ്മൾ ഐ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ വൈനെ വെച്ചുകൊണ്ടല്ല ഐ എഴുതുന്നത്, വൈനെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ഐ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ യു ആർ റീപ്ലേസിങ് വൈ വിത്ത് ഐ. അപ്പൊ റെഡിന്ന് റെഡിലി, ഈസിന്ന് ഈസിലി, ഹാപ്പിന്ന് ഹാപ്പിലി എന്നൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ വൈ ചേഞ്ചസ് ടു ഐ ആൻഡ് ദെൻ യു ആർ ആഡിങ് L1. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അഡ്വേർബ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. വിത്ത് ദിസ് ദ ടോപ്പിക് ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ്. അഡ്വേർബ്സിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. പിന്നെ ഇത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് അഡ്വേർബ്സ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു കോമൺ ആയിട്ട് സ്കൂൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യും. അഡ്വേർബ്സ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും. അഡ്വേർബ്സ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, യെസ്റ്റർഡേ, ടുഡേ, ടുമോറോ, the day before yesterday, the day after tomorrow, ഇതിനൊക്കെ adverbs of time, adjectives of time എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ adverbs of time എന്ന് നമ്മൾ ഇവരെ പറയും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് adjectives of position ആണ് latter, next, last, later. Later വന്നിട്ട് adverb of time ആണ്. latter, next, last ഇവർ മൂന്ന് പേരും എന്താണ്? adjectives of അല്ലെങ്കിൽ adverbs of പൊസിഷൻ. ഇവരെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നും അഡ്വേർബ്സ് എന്നും പറയും. അപ്പൊ അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ബെറ്റർ
Clarity, fair. Okay. So was today's class helpful? How do you feel? Yes, ma'am. Okay. Okay, fine. So thank you for that. So next class നമുക്ക് next Sunday continue ചെയ്യാം. Okay. So I will post the recording by tonight mostly. Okay. So we will meet on next Sunday. Thank you all. Happy Diwali. Thank you, ma'am. Happy Diwali. Thank you.